प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम हेबल बाग यूट्यूब चैनल रे वाक्य शुणुवा प्रत्येक क्रिस्टियन भाई भौणी मान हृदय सहित नमस्कार प्रेस तलड़ प्रभुंकर गौरव हो प्रिय मैंने आसतु आज आमर परमेश्वर तांकर जीवंत वाक्य शुणापी से सुजोग देते से प्रभु को मुझे हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय मैंने वाक्य शुणा द्वारा आम परमेश्वर निकटवर्ती होमें समस्ते आत्मिक जीवन में बढ़ी पार्छु आई वाक्य आमको प्रत्येक परिस्थिति सचेतन कर आम प्रभु सहित चलने साहाय्य कर प्रभु को मुझे धन्यवाद दिए। प्रिय मैंने जगत थिबा समय आम प्रभु को चलुवा समय प्रभु को विश्वास कर निकटवर्ती होता समय आम वाक्य शुणुवा समय प्रिय मैंने आम पचरे अनेक ताड़ना आसब अनेक अपमान आसब प्रिय मैंने अनेक लोक अनेक प्रकार कथा मान विरुद्ध में कहे तथापि प्रिय मैंने यही ताड़ना मध्य अपमान मध्य आम कौन करवार शेष पर्यंत आम प्रभु सहित चलबार आ शेष पर्यंत प्रभु सहित चलले आम कौन करबू आम शेष प्रभु आमको कौन देवे से आमको पुरस्कार देवे। प्रिय मैंने आसतु से पुरस्कार पाइबापी ये जगत थिबा समय आम प्राणपण कर आम ताड़ना मध्य दे आम कौन करवा आम परमेश्वर निकटवर्ती होगा आम परमेश्वर सहित चलवा आ शेष से परमेश्वर आमको पुरस्कार दे आमको से उत्साहित करेंगे। प्रभुंकर स्तुति हो प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय मैंने आसतु आम वाक्य देखि आम उत्साहित होगा। आजिर प्रसंग रहिबो ताड़ना परे पुरस्कार अछि। प्रिय माने आमे ताड़ना प्राप्त हैला परे आम पाई कौन अच्छी पुरस्कार रखा जाइछि। प्रिय माने से पुरस्कार प्राप्त हेबा पाई ताड़ना दे आमको जीवाको पड़बो आमको अपमान दे जीवाको पड़बो प्रिय माने समाज ठारू बाहरी जीवाको पड़बो प्रिय माने आमको घर ठारू मध्य लोक माने तोड़ी देबे ए प्रकार परिस्थिति दे आमे शेष पर्यंत चलला परे आमको आम पाई कौन अच्छी आम पाई पुरस्कार अच्छी। प्रिय माने आसंतु से पुरस्कार प्राप्त हेबा पाई आमे ताड़ना दे मध्य कौन हेबा आमे से ताड़ना मध्य शेष पर्यंत आमे चलबा पाई आमे प्रस्तुत हेबा आ शेष पर्यंत जेते बेले आमे प्रभु सहित चलवा शेष प्रभु आमको कौन देवे से आमको पुरस्कार देवे। प्रभु स्तुति हो प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय मैंने आसतु आम वाक्य देखि आम उत्साहित होगा। वाक्य एपरि लिखा जाए माथ्यू पुस्तक 5 पर्व तार 10 पदरे आम देखा धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोक धन्य। प्रिय माने क्यों व्यक्ति माने धार्मिक व्यक्ति हेबापी मध्य आमको कौन करवाक पड़बो आमको ताड़ना प्राप्त हेबाक पड़बो आमको ताड़ना दे जीवाक पड़बो आमको अपमान दे जीवाक पड़बो। प्रिय माने गोटे धार्मिक व्यक्ति हेबाटा सहज नहीं। प्रिय माने धार्मिक व्यक्ति हेबापी आमको कौन करवाक पड़बो आमको ताड़ना प्राप्त हेबाक पड़बो। प्रिय माने बाहर लोक आमको ताड़ना करबे नहीं। प्रिय माने आमर घरे रहउथिबा आमर घर रे रहउथिबा लोक माने कौन करंती आमको से माने ताड़ना करंती विभिन्न प्रकार अपमान रो कथा कहती आ सेही समय कौन हेबार अछि आमे ताड़ना प्राप्त होई शेष पर्यंत आमे चलबार अछि आ शेष पर्यंत चलला परे आमे केंती हेबु आमे गोटे धार्मिक व्यक्ति हेबु आमे गोटे उत्तम व्यक्ति हेबु आमे गोटे नम्र व्यक्ति हेबु आ ए समस्त विषय केतेबेले हेबु जेतेबेले ताड़ना देई गले हेबु। प्रिय माने सेति पई वाक्य रे लेखा जाए माथ्यू पुस्तक 5 पर्व तार 10 पदरे लेखा जाए जे एपर लेखा जाए धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोक धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानकर। प्रिय माने ताड़ना प्राप्त हेबा लोक माने केमती से माने धन्य आ स्वर्ग राज्य कार से मानकर। प्रिय माने ताड़ना करुथिबा व्यक्ति मानकर पई स्वर्ग नहीं मात्र ताड़ना प्राप्त होई शेष पर्यंत चालुथिबा व्यक्ति मानकर पई पुरस्कार कौन अछि स्वर्ग अछि। प्रिय माने परमेश्वर शेष रे हमको कौन करबे पुरस्कार भाव रे स्वर्ग हम मान को देबे हमको से अनंत जीवन देबे मात्र समस्त विषय प्राप्त हेबा पे हम कौन करबार छी आमे शेष पर्यंत प्रभु को सहित आमे चलबार छी एई ताड़ना मध्य दे आमे कौन करबार छी आमे शेष पर्यंत आमे चलबार छी। प्रिय माने सेति पई ताड़ना प्राप्त हेला परे ही आमे कौन पाई पारबो आमे पुरस्कार पाई पारबो। प्रिय माने सेति पई लेखा जाए जे धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोक धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। प्रिय माने आमे एई भरोसा रखी आमे ताड़ना प्राप्त हेबार अछि एई भरोसा रखी आम सम्मुख रे जेते बड़ ताड़ना आसले मते कौन हेबार अछि सेई ताड़ना देइकना जीवार अछि। आमर भरोसा कौन जे एई ताड़ना प्राप्त हेला परे एई कष्ट सह्य कला परे एई अपमान सह्य कला परे प्रभु मते पुरस्कार देबे प्रभु मते स्वर्ग देबे प्रभु मते धार्मिक व्यक्ति बोली कहिबे एईटा विश्वास करी कौन करबार अछि आमे शेष पर्यंत ताड़ना देइकना जीवार अछि। प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर स्तुति हो। प्रेम आसतु आमे आउ गोटे पद पढ़िबा उत्साहित हेबा लोके जेबे तुममानकु मो सकाशे निंदा और ताड़ना करंती पुणी मिथ्यारे तुममानक विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती तेबे तुमे माने धन्य
ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଅପମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କି ଆମର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କି ଆମର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କ୍ଷତି ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଡ଼ନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା, ଶେଷରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 11 ପଦରେ, ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ମିଛ କଥା କହି ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇକିନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦେଇକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକିନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ନିନ୍ଦା କରି ମିଛ କଥା କହି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ସେଇ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ତାଡ଼ନା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନାକୁ ସାମ୍ନା କରି କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ସେଇ ତାଡ଼ନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ ଅପମାନ ନାହିଁ। ସେଟା କ'ଣ? ଆମର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଇ ଅପମାନ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ? ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ବୋଲି। ଏଇ ମନ୍ଦମଳିଆ କଥା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ? ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଆମକୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଡ଼ନା ଦେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅପମାନ ଦେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପମାନ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି କରି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ? ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭରସା ରଖି ଆମେ କ'ଣ କରବାର ନାହିଁ? ଆମେ ଦୁଃଖ ହେବାର ନାହିଁ, କି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ନାହିଁ, କି ମୋତେ ଆକା ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ବୋଲି କରି ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ? ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ ମୁହଁକୁ ଶୁକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହସି ହସି ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ କରବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହସି ହସି ଆମେ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରି ହସି ହସି କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 12 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ କ'ଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା? ଏ ତାଡ଼ନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା। এই ତାଡ଼ନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ଅଛି। କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେମିତି ଅଛି? ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଦେଇକିନା ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। କାହିଁକି ଉଲ୍ଲସିତ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ? ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭରସା କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ ହସି ହସି ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ କରବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଆମେ ତାଡ଼ନାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ କରବାର ଅଛି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାଡ଼ନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚାଲିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ
ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେମାନେ ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆଗରେ ଯେତିକି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ନେତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଡ଼ନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଚାଲିଛନ୍ତି? ପୁରସ୍କାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଡ଼ନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେ ବଡ଼ ତାଡ଼ନା, ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରିୟମାନେ 13 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ ଜଗତର ପଥରେ ବା ଜଗତର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ମାତ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମାନିବେ ନାହିଁ, କି ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? এই ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପମାନ ଦେଇ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଚାଲିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଅସାର। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁଟା ସର୍ବନାଶର ଦ୍ୱାର, ସେ ରାସ୍ତା କେମିତି? ବଡ଼ ରାସ୍ତା। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଛୋଟ ରାସ୍ତା ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଅସାର ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅପମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କି ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ବି ଜାଗତିକ ଖରାପ କାମ ଅଛି କଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବା ସେଇ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମଦ ପିଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଛ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ହେବ ନାହିଁ, କି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ପୁରସ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଅସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକ ଅନେକ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମିଳିବେ, କାହାକୁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାତ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପମାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଆମକୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, 14 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଦେଖିବ ଜୀବନର ରାସ୍ତା କୋଉଟା ଆଉ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ପାଇହେବ? ପ୍ରିୟମାନେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଏକଥା ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି କିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କାନକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏମାନେ ସର୍ବନାଶର ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବିନାଶ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ସେଇ ଜୀବନ ପଥରେ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କେମିତି ଚାଲିବା, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଶେଷରେ ଜୀବନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, କେମିତି ସେ ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ରଖିଛନ୍ତି। କେମିତି ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ। ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇବି କି ବୋଲି କରି ପଚାରବାକୁ ଆଇବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆକା। ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତା କୋଉଟା ବୋଲି ପଚାରବାକୁ ଆଇବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ପଚାରବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ এই ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କାନକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବୁ, ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବୁ କି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରିବୁ। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିନା ଗଲେ ଆକା ଆମେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇଟା ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେଇ ଲୋକକୁ ସେଇ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେତେବେଳେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା, କେତେବେଳେ ଏହି ମୁକୁଟ ଆମେ ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପାଇବି ବୋଲି ଭରସା କରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ଆଇବଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଭରସା ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ଟଙ୍କା ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଆଶା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଭରସା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଭରସା ଆଇବଙ୍କର ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେବେ, ଏଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭରସା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସହ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିଲେ। କେମିତି ଦେଖିଲେ? ନିଜର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକିନା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ମୁକୁଟ ପାଇପାରିବୁ। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ସେ ମୁକୁଟ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକିନା ଆମେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କଲା ପରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁକୁଟ ଦେବି ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଅନ୍ୟତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପାସ୍ ହେଉ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ମୁକୁଟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିନା ଆମେ ଯିବାର ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଦେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେଉଁ ଲୋକ? ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି?
ତାଡ଼ନା ଦେଇକିନା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ ପାଇବେ? ମାନେ ମୁକୁଟ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଡ଼ନା ଆମର ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଆକା ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ମୋତେ ଆକା ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ମୋତେ ଆକା ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ବୋଲିକରି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାବବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଡ଼ନା ଆମର କ୍ଷତି ପାଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷତି ପାଇଁ ନାହିଁ, କେମିତି ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମର ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ଦିଆଯିବ, ଆମକୁ ମୁକୁଟ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା ଦେଇକିନା ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଆମକୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।